हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मंगलैला उत्सार नेक्स्ट पार्ट को। तो आज आम ये विषय पढ़ा मंगलैला उत्सार छाड़ी जाइथिबा अवशेष। तो ये जो भावुची जे से जो फास्ट वीडियो भल लगी सेकेंड वीडियो को बुझी सारिबा। तो ये विषय ता सहित आउ किछि शॉर्ट क्वेश्चन दे दउछि ताकू भी देखिबा। तो चलन देखिबा आज विषय वस्तु। बोइले ताकू प्रशंसी तुमे तिमी रवि ध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण तहीं जाऊछि शरण दृढ़ आशारे शुभ सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के। माता सीता कौन कर ना अनुकंपा को आसी प्रणाम कर। अनुकंपा क्या कहते माता सीता को कहते बोइले ताकू माता सीता को अनुकंपा प्रशंसा कर कहते तुमे तिमिर विध्वंसी अर्थात तुमे हूँ माता लक्ष्मी अंश तुमे चाहिए समग्र संसार को ध्वंस कर रवि आगमन संसी हुआ संसार अर्थात ये जो सूर्य आसुच्च तुमे तुमर सपरिवार मंगल चाहे तुमे सूर्य को जाए पणिपात कर सब सूर्य तुम स्वामीर ताक परिवार मंगल ही चाह तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण अर्थात तहीं जाऊँगी शरण दृढ़ आशारे किए कहते ना उषा जो अनुकंपा कहते हे जगत जननी माँ माता सीता मु तो पाद तले कौन कर शरण बसुची तू जा ये जो सकालटा आसी सूर्य को दर्शन करे तो स्वामींकर परिवार मंगल कामना करे जय शुभ्र सौरभ रसिबे सकाल सूर्य रसी के अर्थात ये जो सकाल सूर्य कौन हम सबू पाप को कौन कर दिने दुख को हरण कर शुभ संपादिनी हो रघुवंशी के तुम्हें जदि सचोट थब निश्चिंत दिने तुमको पुणी तुम स्वामी कौन करेंगे मिले जाओ सूर्य को तुम दुख जना किंतु तुम परिवार कहार अमंगल कथा चिंता करिवो नहीं। उच्चुक हृदय रात्रि सुसरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा प्रांगणे कुसुम छिंची सुवासित निरछिंची मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा मोहु मोहु मीन नयने चाहूला सीता सथी शुभागमने। अच्छा कवि उत्सुक शब्द ये कहीं व्यवहार उत्सुक हृदय रात्रि कहीं व्यवहार करे कारण माता सीता आगु ये जो वाल्मीकि आश्रम को रोते से विद्या अध्ययन करुले तो से उत्सुक कहुई कारण से जो तपस्विनी माने से माता सीता सखी माने थे तो उत्सुक हृदय रात्रि शेष आश्रम राति सारा खुशी जेहेतु सखी आसी सीता पूर्वतन सखी फेरी आसी तो यही खुशी नहीं कि समस्त खुशी होती शेष आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारी कौन कहते बाहर जावाई कौटी ना तमसा नदी कूल को जावाई बाहर प्रांगणे कुसुम छिंची सुबासित निरसिंची अर्थात जो आम पवित्र पानी दिखाई झाड़ू करे झाड़ू सरी झाड़ू सरिया पर कौन है ना पुनश्च कुसुम सजा जाइए अगणा अगणा सजै दि जाइए सुबासित बास जल सब कौन है कुंभ जाक थुआई प्रांगणे कुसुम छिंची मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा जो सकाल जो तारा राति पाहीगले जो गोटे तारा थाए देखा जाए प्रभाती तारा बोली कहुए से प्रभाती तारा कौन है ना शुभ आगमन मंगल प्रदीप मंगल रूपक दीप क्या जाड़ी माता सीता आश्रम धात्री है मुहु मुहु मीन नयन चाहिला सीता सती शुभागमन किए चाहते ना सी प्रभाती तारा चाहते से सूर्यदेव चाहते ये प्रकृति चाहूँगी समस्ते खुशी हो जाती कारण से आज कौन कर ना माता सीता आज पाखे पाई समस्ते दर्शन निमते खुशी हो जाऊँगी। अष्टम उट्रजु तापस कन्या कणक आदर बन्या प्लावने जगत धन्य सती रतन बाहरी अवगाहने अनुकंपाक गहने तमसाधार बहने कले गमन सतींकी तमसा अंकरे घेनी स्नेह आलिंगिला तरंग करे अर्थात से कुटीर भितर
ମୁନିଙ୍କ କୁଟୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କନ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ୟା ରୂପ ମାତା ସୁଅ ଛୁଟିରେ କେଉଁଠିକି ନା ମାତା ସତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାବନ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ସତୀ ରତନ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ସତେ ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ। ବାହାରି ଅବଗା ହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ, ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତମସା କୂଳକୁ କେଉଁଠି ଗଲେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ। ସତୀଙ୍କ ତମସା ଅଙ୍କରେ, ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ତମସା ନଦୀ କଣ କରୁଛି ମାତା ସୀତାକୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି କ'ଣ କରୁଛି ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରି। କେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି ନା ତରଙ୍ଗାୟିତ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତମସା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ମଧୁର ସୋରେ ଭାସିଲା ପରି ତୋ ସରେ, ମାଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତରଙ୍ଗାୟିତ କରରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତମସା ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛେ ସେତେବେଳେ ତା ମୁଖରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଅଁଳିଆ ସ୍ୱର ଟିକେ ଭାସି ଆସୁଛି। ମା ମୋ ମାନସରେ ମୋ ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା, କ'ଣ କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର, ମୋ ଅଙ୍କରେ ମୋ ଶରୀରରେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ବିହାର କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦେହରେ ସ୍ନାନ କରିବ। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ, ସଂସାରର ଜଗତର ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ, ଜଗତର ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ତୁମେ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ରାଜ ପଲଙ୍କ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଆସିକିରି ମୋ କୋଳରେ ଦିନେ ଏମିତି ସ୍ନାନ କରିବ ଏକଥା ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ମୋତେ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିବେ, କାରଣ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ଅଙ୍କରେ ଧରିପାରିଛି। ଆଉ ମୋ ଯୋଉ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ, ତୋ ଯୋଗୁ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ମା ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଷୟଟି ଏଇଠି ପାଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଷା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଅନୁକମ୍ପାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା କାହିଁକି ଆଗମନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା ମାତା ସତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିବା କଥା କବି ଗୀତାର କେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏକଥା କବିତାର ପ୍ରଥମ ପକ୍ତିରୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୋଷା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୋଷା, ହୃଦୟ ବହି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାପରେ ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଛି? ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତା ଧରି ଆସିଛି ବୋଲି କବି ଏଇଟା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉଷାଙ୍କ କର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଉଷାଙ୍କ କର ବୋଲି କବି କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉଷା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ଉଷା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଗୃହ ବାହାର ଅଗଣାରେ ରହିକିରି କ'ଣ କଲା ନା ଡାକୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠରେ କିଏ କହିଲା? କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠରେ ବା କଅଁଳିଆ କଣ୍ଠରେ କୋକିଳ କହିଲା, କୋଇଲି କହିଲା। ଉଷା କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଉଷା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ଛାଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି ଉଷାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କବି ଉଷାକୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମଡ଼େଇକିରି ଆସିଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଉଷା ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଉଷା ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆସିବା। ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଷା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଷା ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମଡ଼େଇକିରି, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ବେଶ ଧରିକିରି, ତା ସହିତ ହାତରେ ମୁକ୍ତାହାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କୋଇଲିର କଣ୍ଠ ବା କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ କାହାକୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ କୁମ୍ଭାଟୁଆକୁ ଭାଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାହିଁକି? ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ସତୀବ୍ରତା ବୋଲି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲା ରାମ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜ୍ୟରାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ
वीणा झंकार सहित କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସହଜ ଅଛି, ତ ଏ ଉତ୍ତରଟା ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ବନଭୂମି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ବନଭୂମି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ଧକାରରୁ ସକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଅନୁକମ୍ପା କିଏ? ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଦାସୀ। ଅନୁକମ୍ପା ସତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଅନୁକମ୍ପା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ତୁମ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଥା କହିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବୀର ରାମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କବି କାହାପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଇଜି ଅଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ରାମଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ। ରାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଛଳନା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ଭାବିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏମିତି ନୁହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ? ମାତା ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି କ'ଣ କହିଲେ? ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସବୁ ରଘୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା କ'ଣ କର କଲ୍ୟାଣ କର। ଉଷାଙ୍କୁ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ବୋଲି ସୀତା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ କ'ଣ ସୌରଭ ରସିକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ରୂପ ଧରି ଯେଉଁ ବେଶ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସୀତାଙ୍କ ଯେ ମନ ମୋହିତ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସୀତା ଏ ଶବ୍ଦଟି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି 30 ନମ୍ବର, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୋ ରଘୁବଂଶୀକେ, ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୋ ରଘୁବଂଶୀକେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ମାତା ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତମସାକୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ତମସା ନଦୀର ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମାତା ଆସିବାର କଥା ଶୁଣି ତମସା ନଦୀ କି ଆୟୋଜନ କରି ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ତମସା ନଦୀ ମାତା ଆଗମନ କଥା ଶୁଣିକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୁଭ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାଗତ କରି ତା ଅଙ୍କରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ। ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ? ତାଙ୍କ ମାନେ କୋଳରେ ଆଲିଙ୍ଗିତ କରିକିରି ତମସା ନଦୀ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ତମସା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ସୀତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।